Hi everyone, I'm Aju PV, practicing chartered accountant, faculty and founder member of Elixir Academy. Hope you're all safe at home. നമ്മുടെ എക്സാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. So considering this as a golden opportunity, Elixir is coming with a new innovative program which is called as 727 exam oriented workshop. Before explaining what is the objective of this workshop and how it is operated, the modus of operandi, let me explain what is the thought process behind this workshop. Why Elixir is coming with such a program. Of the years of experience of me as a teacher, as a student, I have learned that there are three types of students exist. One, those who work hard, put all their efforts, work day and night, but unable to convert all these efforts into output. Secondly, those who keen to learn everything but unable to find a start. Third, those who start with enthusiasm but end up with nothing. So why these problems always occur? As a student, എനിക്കും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, and most of the students are facing these scenarios. So why this problem occur? Because we never enjoy the art of learning. So Elixir now coming with a program which teaches you the art of learning, how to learn with enjoyment. That is what is called as art of learning. So what is art of learning? Let me explain that. Student സബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ദ പോർഷൻസ് ടു ബി സ്റ്റഡി രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. പഠിക്കാനുള്ള വ്യക്തി, പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പഠിക്കാനുള്ള വ്യക്തി പഠിക്കാൻ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ഹാവ് 8 സബ്ജക്ട്സ് ടു ബി കവേർഡ്. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, 4 സബ്ജക്ട്സ് ടു ബി കവേർഡ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, 4 സബ്ജക്ട്സ് ടു ബി കവേർഡ്. സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സബ്ജക്ട്സ്. Each student is unique in his own way. Like, each student has his own strength, his own weakness, his own abilities, and some may excellent in theory papers, some may excellent in problem papers, some may be all-rounders. Considering the other side, portions, subjects, each subject has each thing to learn. Like ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും. And each subject should have different focus. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ ഫോക്കസ് ആവശ്യം. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിലല്ല നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക, അതേ മെത്തേഡല്ല കോസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക, അതേ മെത്തേഡല്ല ഓഡിറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ each student is unique, each subject is unique. Blending these uniqueness will bring the art of learning. That is the objective of this workshop. So this workshop concentrates to eliminate the threefold problems. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, 3 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. ആ 3 പ്രോബ്ലംസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് the objective of this workshop. So how it is eliminated? So this program, this workshop teaches you how to approach to the exam എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, how to learn with concepts എങ്ങനെ പഠിക്കണം, how we can bring time management, how we can eliminate all the arithmetical and clerical mistakes, and moreover എങ്ങനെ ബോറടിക്കാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല. പക്ഷെ വൺസ് വി ഗെറ്റ് ടൈം അല്ലേ, നമുക്ക് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ് പറയണത്. വി വിൽ നെവർ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ്. അതിനു മുമ്പ് പറയും നമുക്ക് സമയമില്ല, സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. സോ എങ്ങനെ ടൈമിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒഴിവാക്കാം, എങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പഠിക്കാം, എങ്ങനെ ബോറടിക്കാതെ കൊണ്ടുപോവാം, എക്സാമിന് എക്സലൻ്റ് ആവാം. സോ ഡെലിവറി വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാം, ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ തുടക്കം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് CA ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ബിക്കോസ് lot of students are waiting to enter into articleship after this second group, and those who are doing articleship also അവരും അതെ കുറേ പേര് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സാവാനായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ലാബ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ ലെവൽ അല്ലേ. ഫൈനൽ ലെവലിലേക്ക് പോകാനൊരു ലാസ്റ്റ് ലാബും കൂടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. സോ വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഈസ് ഫോർ 30 days. 30 ദിവസം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചിലവഴിക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. 727, which was a program introduced by Elixir in the year 2019. 7 AM to 7 PM, 7 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ, കാലത്ത് 7 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ. In the classroom atmosphere, we will learn things
We will revise, we will conduct exams, റിവ്യൂ, സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ, അങ്ങനെ 1-2 മാസം ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് 7-7. ബട്ട് ഇൻ ദ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓൺലൈനിൽ നമുക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഞങ്ങളത് കൊണ്ടുവരും. സോ 7-7 നിങ്ങളൊരു ആ പേര് മാത്രം അതേപടി എടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ദ അപ്രോച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഫ്രം 6 AM to 10 PM we faculties will be available. ഓക്കെ, ദിവസം 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്. മോർണിംഗ്, നൈറ്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ, നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ 5 മണിക്കൂർ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്, ലെക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ലെക്ചറിങ് സെഷൻസ് ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് വിൽ ഗിവ് ദ ഇൻപുട്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമാൽഗമേഷൻ. അമാൽഗമേഷനിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, അത് എങ്ങനെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, തിയറി, ഓരോ എത്ര പോയിന്റുകളാണ് ഒരു ആൻസറിന്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലാംഗ്വേജ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്, ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻപുട്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ദീസ് ലെക്ചറിങ് സെഷൻസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം സ്പേസ് തരും. ആ ടൈം സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ കമ്പൈൻഡ് ഇഫർട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മോഡിലൂടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം, നിങ്ങൾ പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രോസസ് വി വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അപ്ഡേറ്റിംഗ് കൂടിയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് വാട്സപ്പ്, മെയിൽസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഒരു 30 days എന്ത് ചെയ്യും പോവും. ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ദർ വിൽ ബി എക്സാംസ്, സെൽഫ് റിവാലുവേഷൻ, സെൽഫ് റിവ്യൂസ്, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്, 1-to-1 കോൺവെർസേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ എന്തുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി, യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാൻ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ 1-to-1 കോൺവെർസേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരൊക്കെ ഒരു പഠിക്കേണ്ട രീതിയും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്തു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ whole modus of operandi of this workshop. So if you want to join this workshop, please register as soon as possible because limited seats are available. Okay, and for the all syllabus, especially for the all syllabus, this is a golden opportunity. You can brush up all your thoughts, all your things we have learned through this over these years. അല്ല, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടോ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ടോ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ടോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കൂടി ഒരു സമയമാണ് ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. So come with us, enjoy the art of learning, register soon, enroll soon, and നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. Together we can make the difference and we